tradition, and progress, but also empathy and an enduring commitment to building a better, more inclusive future for all of us. Wow moment for all of us indeed. Towards the more for, but before that, may I please request who like you to Madam and also speak about this very auspicious moment. Sir, please may I request you for a few words. Good, Pankajatai, for giving such wonderful opportunity. Carry your story in Society Achievers issue. It's really honor for us and pride moment. I think Andrea started the talk with you, and she asked me, "Can we?" The for you should just go ahead and do it. That's what the between Andrea we had, and today the story is already appeared, and after the cover will be not only a release in India but globally because our magazine it's on digitally as well as it's also in a print format. So across the world we'll be reading ताईंची स्टोरी आणि मला खरंच अभिमान आणि एकदम असं इट्स वे मराठीमध्ये मला फार की आम्हाला ताईंनी चान्स दिला की त्यांची ही कव्हर स्टोरी सक्सेस आमच्या मॅगझिनच्या थ्रू आमच्या रीडरच्या म्हणजे ह्या जगापर्यंत पोहोच त्यांनी आम्हाला हे जे सहकार्य केल्याबद्दल ताई तुमचे फार फार मनापासून अभिनंदन. And thank you once for giving such wonderful opportunity to unveil the cover at your house. Thank you so much. Andrea, safe. My pleasure. Yeah. So Pankaja ma'am is one of the nicest I met in life, and she's such a dynamic girl. She's always cheerful. She works very hard and committed, but these are the things we know because she wouldn't have been here as a minister if she didn't have all these traits. But she's most warm, she's most cheerful, and she's literally. Thank you, ma'am. Thank you. आता मी विनंती करते की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. काय बोलली We should clap for her. Honorable Minister, सबसे पहले आप पूछना चाहेंगे how is it to be on the cover page and the cover story of Society? When I see this magazine myself on the cover page, feel because my work is the nature of my work is such that I'm always in rural areas, or even in my house where every morning I take a bar where everyone comes. There is no entry ticket there, so that is a together. But whenever such an opportunity given to a person like me who's from grassroots, it gives me, I think my sky gets, I feel very to extra love for me which she puts in her writing all the time, and she sees beyond other media people see. I think that is what the warmth she sees and she has. Thank you. And he called me for some Society Achievers Awards also when I was minister in last term.
and it feels very good, and little bit proud also I feel, because my story will be in a different language and different will my story, it's just my story. Beautiful. Climate change and animal husbandry, Government of Maharashtra, which are those initiatives which are very close to your heart? Everything I've heard, because whatever I'm breathing is going to my heart, and all the oxygen we require, more oxygen, less carbon, more fresh water, more clean water, more greenery. It's a very different department, very dynamic department. Globally, people are talking about climate change. And I wanted to work for something bigger, bigger cause. Thanks to my leaders, my Prime Minister, they always give me to work on the field as well as on the different subjects, and also challenging subjects. So it's a big challenge also, and it's also a sense of satisfaction that I can work for where there is they can't express themselves. They are husbandries. We are providing human with best quality meat, and we are also saving our cow, and we are saving mother. We are talking about global warming, decarbonization, all these things. So very scientific, but very sensitive area. What is that one message, Madam G, you like to give to the youth of today, because they're the future of tomorrow? You know, to enter public life. What is that one message in the times of today? I think girls of today are very equipped. They are very smart, confident. Girls of today, I'm a woman of today. When I was a girl, the scenario is much better for women. It is more, what do you say? It's more enriched and nutritious land already provided to them by the previous generation. So they have better. Only thing, boys, they need to listen, they need to absorb, they need to little bit follow. This is what next generation has to do. Sometimes you have to look behind to go ahead. In Marathi, may we call it Sinhavalokan. So every person thinks look, you have to look ahead. No, sometimes you have to look behind. You have to learn from mistakes. We all have to do. Thank you for this very beautiful message. One last question, which we all want to know, is on my own, that feel the cover. Important question. I said cameras looking also good actually. So I know, because that comes from my father. He always liked to be very presentable, very handsome man, and presentable. So I am presentable here, but what I'm talking in the magazine, how I spoke, how Andrea interviewed me, how words, and not even one single word is mistaken or misunderstood. It's literally not like achievement. If it is a Society Achievers magazine, but every achiever is not achieving all the time. It's also defeating sometimes, it's also disheartened sometimes, it's also depressed sometimes, or it's also fighting all the time. But when that achiever moments comes, that whole story becomes achiever story. So it's a story. Thank you for giving me this opportunity to come on this cover page and sharing my story with the world now. And I really thank Mr. Damankar and Andrea and the whole crew and all of you. Please, I welcome you all. I didn't know it would be this beautiful program. They said we'll unveil. I thought it will be little small, but the whole crew is there. I welcome you all, and please let me do little hospitality for you.
Ma'am, they've just come for you. Such me. Ma'am, we'll just request you. We'll be open to a few more very small questions. मी मराठीत एकदा सांगते ना, because for We just have 4 felicitations just to mention. Sure. That's it. yeah, sure, no problem. नमस्कार. आज सर्वप्रथम मी सोसायटी अचिव्हर्सच्या कव्हर पेजवर मला स्थान दिल्याबद्दल आणि माझी स्टोरी शेअर केल्याबद्दल सोसायटी अचिव्हर्सचे मिस्टर दामनकर, मिसेस दामनकर आणि हू इंटरव्ह्यूड मी, ज्यांनी मला इंटरव्ह्यू केलं त्या अँड्रिया, त्यांचे खूप खूप आभार मानते. त्यांच्या पूर्ण टीम, ज्यांनी फोटो केलं, ज्यांनी एडिट केलं, त्यांच्या सगळ्यांचे खूप मनापासून आभार मानते. तसंही आम्ही मीडियामध्ये रोज येतो, पेपरमध्ये आम्ही रोज येतो, आम्ही रोज काम करतो जे लोकाभिमुख आहे. पण हे आहे, ही एक स्टोरी आहे, ही एक सिंहावलोकन आहे आणि ह्या प्रश्नांमुळे मी सुद्धा मागे वळून बऱ्याच गोष्टी फील केल्या, बघितल्या आणि परत एकदा त्या सगळ्या गोष्टींना उजाळा मिळाला. खूप जेन्युअनली मला प्रश्न विचारले गेले आणि खूप जेन्युअनली एक माझ्या ही स्टोरी म्हणजे इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ रियालिटी. कसं मला प्रत्येक प्रसंगात वाटलं, इतकं सुंदर शब्दात त्यांनी मांडलं. आता ते मी वाचलं नाही, आता मी वाचणार आहे, पण ते कव्हर पेज जेव्हा मी बघितलं आणि ते मॅगझिन चाललं तर मला खूप आनंद वाटला. मला मनापासून आनंद वाटतो. मी आभार मानते की ही संधी आपण सर्वांनी मला दिल्याबद्दल. नको त्याच्यामुळे पण आधी सोसायटीचा तर विचारा, थोडं तरी त्याची If you allow us, ma'am, it will take us 30 seconds for 4 bouquets. Yeah, sure. Please, एक मिनिट. आधी मॅगझिनचा विचारा, मग तुमचं विचार. तुमचं कव्हर स्टोरी झाली आहे, परंतु कालच महिला त्यात आयोगाच्या परंतु काही नाही, ते टोटली 2 वेगळे विषय आहेत. एकीकडे महिला अध्यक्षपदाचा राजीनामा रुपाली चाकणकरांना द्यायला लागला. खरं तर कशा पद्धतीने बघता राज्यातल्या बड्या नेत्यांचा या सगळ्या प्रकरणामध्ये समावेश आहे. सुनील तटकरे असतील किंवा स्वतः एकनाथ शिंदे असतील, रुपाली चाकणकर हे त्या चक्करमध्ये अडकलेले होते. त्याच्यानंतर महिला राजीनामा द्यावा लागला त्या पदावरून. कशा पद्धतीने बघता सगळ्या महिलांवरती ही अत्याचाराची ही अगणित मालिका आहे राज्यात सुरू. विषय आहे, पण नेहमीच समाजामध्ये असे काही प्रश्न असतात जे तुम्हाला इंटरेस्ट करतात आणि तुम्ही त्याच्यात. पण माझं म्हणणं आहे की आपण सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आपण सगळ्या गोष्टींना फक्त कव्हर करण्याकडे कल नाही राहायला पाहिजे. आता कालची जी घटना घडली ती घडून गेलेली आहे, त्याच्यावर अभ्यास होईल, नेमकं काय झालं ते होईल आणि कारवाई तर झालेलीच आहे आणि ते होत राहील. काही अजिबात मला वाटत नाही. मी त्याला अशा प्रसंगाकडे बघते की असे समाजामध्ये घडणारे घटना आहेत. फक्त एखाद्या राजकीय व्यक्तीबद्दल ती घटना आहे तर त्याला एक वेगळं डायस असतं आणि मला वाटतं त्यांनी राजीनामा दिला आहे आणि आता बाकीचे त्यांचे पक्षश्रेष्ठी आणि राज्याचे प्रमुख लोक याची चौकशी करतील. पण मी त्यांचे किंवा या विषयाचे स्पोक्सपर्सन म्हणून उत्तर देऊ शकत नाही. मी जे उत्तर दिले ते पुरेसं आहे. पण राज्यामध्ये जादूटोना कायदा असतात अशा प्रकारच्या भूलूबाबा एक तुम्हाला मी सांगते, कायदे अस्तित्वात आहेत. कायदे ह्याच्यासाठीच केलेत की कायद्यांवर लोकांनी चालावं, म्हणून कायद्यांचा भंग होत नाही का. कायदे आहेत, महिलांवर अत्याचाराबद्दल कायदे आहेत, हुंड्याच्या बद्दल कायदे आहेत, मर्डर बद्दल कायदे आहेत, रायट्स बद्दल कायदे आहेत ना कायदे. पण कायद्याचं जे उल्लंघन करतात त्यांना शिक्षाच होते. हेच कायद्यामध्ये हेच दिले ना की उल्लंघन करण्यासाठी शिक्षा. जर नुसते कायदे करून ठेवले असते तर कशाचीच आवश्यकता भासली नसती ना वकिलांची ना कोर्टाची भासली असती का. कायदे उल्लंघन करण्यासाठीच ही व्यवस्था आहे आणि जे कायदे उल्लंघन करतील त्यांच्यासाठी शिक्षा असते. जादूटोना कायद्याचं उल्लंघन करत होते त्यांचा सुद्धा सहभाग करा एक आरोपी म्हणून अशी विरोधकांकडनं मागणी. मला वाटतं याच्यात न्यायालय कोणाच्या मागणीवर चालत नाही न्यायव्यवस्था. न्यायालय योग्य ती कारवाई करत असतं. या विषयावर लिगल सिस्टीम त्यांचं उत्तर देऊ शकतील आणि लिगली देतील असं सध्या अनेकांचे फोटो जे आहेत ते त्यांच्यासोबत असणार आहेत. रुपाली त्यांचं असं म्हणणं होतं की
आता त्यातल्यापैकी मी तर नाही, तर मला तुम्ही काय विचारताय? केवळ मलाच कारवाईच्या सामोरे जावं लागेल. मी त्यांचं स्टेटमेंट ऐकलं नाही, मी त्याच्यावर टिप्पणी करू शकते. असा होता की या प्रकारे वादातीत राहिलेल्या उपायुक्त शाकंदर यांनी राजीनामा देणं अपेक्षित होतं, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी दट्टा देतात राजीनामा झाला. त्याच्यापूर्वी तुम्हाला माहिती आहे का हे वैयक्तिक? मला नाही माहिती. नाही, तसंच झालं मॅडम. कालच्या घडामोडी- मला तुम्ही हे जे माहिती देताय ती फर्स्ट हँड नाही. तुम्ही अमुक तमुक म्हणून मी त्याच्यावर काही उत्तर देऊ शकत नाही. ते महायुतीचं सरकार आहे, 3 पक्षांचं सरकार आहे. सातत्यानं राष्ट्रवादीचे सगळे नेते जे आहेत ते टार्गेटवरती येताना पाहायला मिळतात. धनंजय मुंडे, संतोष देशमुख प्रकरणात आले. मग तुमचं असं म्हणणं आहे की ते काही न होता या गोष्टी होतात असं वाटतंय तुम्हाला? तुमचं म्हणजे तुमची तरी वैचारिक त्या पातळी मी विचार नाही, करते. नाही, त्याच्यात तथ्यता आहे म्हणून त्यांच्यावरती कारवाई होते, परंतु त्यांच्या पक्षामुळे महायुतीचं नाव खराब होत नाहीये का? भाजपवरती टार्गेट होत नाहीये का? हे पहा, आमच्या या सगळ्या महायुतीच्या मध्ये कारवाई न करणं किंवा स्वतःहून राजीनामे दिले त्यांनी, तुम्ही त्यांची नावं घेतली तर त्याला दायित्व स्वीकारणं म्हणतात. की दायित्व म्हणजे त्यांनी काही चुकीचं केलं नाही, पण चुकीचं आपल्या सरकारला मलिनता येऊ नये यासाठी दिलंय, तर याच्यामध्ये काही चर्चा करण्याची परंतु या विषय नाही. राजीनामे देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये विलंब झाला असं वाटत नाही का? एक वर्षापूर्वी एका पत्रकाराने या भोंदूबाबाच्या सगळ्या कारनाम्याच्या विरोधात सगळी मालिका सुरू केलेली होती एक्सपोज करायची. त्यावेळेस याच महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी खरं तर त्या पत्रकाराच्या विरोधातच पोलीस स्थानकाला पत्र लिहिलेलं होतं, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा म्हणून दमदाटी केलेली. अशा स्वरूपातली सगळी माहिती आता समोर येते. खरं तर एका वर्षांपासून एवढी माहिती मी त्यांच्याविषयी संकलित केली नाही ना, मी त्यांची फॉलो पण करते त्यांना. तुम्ही मला पण मी सापडले, बाकी कोणी त्या फोटोतले नाही सापडले तर मलाच विचार. तर मी ते सोसायटी अचिव्हरवर बोलते आणि तुम्ही सोसायटी डिक्लाइन करण्यावर चाललेलं तुमचं काम. मी तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो. ते तसंच करतात ते. जगातल्या कुठल्याही प्रकरणाची चौकशी झालीच पाहिजे. हे बघा, I'm going to please welcome प्लीज